विद्यार्थियों अज के लैक्चर में तुहाडा फिर स्वागत है। पिछले लैक्चर दे विच आपां बायोट सैवट ला की हैल्प दे नाल किसी करंट कैरिंग वायर के आले दुआले मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कढ़नी सीखी सी। अज एक होर सौखे अपीलिंग अते अल्टरनेटिव मैथड के नाल असी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कढ़नी सीखांगे। ये लॉ जो असी अज पढ़न जा रहे हैं इसका नाम है एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। एम्पीयर साइंटिस्ट का नाम है, सर्कुटल का मतलब आ किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जिमें असी गॉसेस थ्योरम नूं स्टडी किया सी उस तरीके दे नाल इत्थे मैगनैटिक फील्ड के रिलेशन नूं करंट दे नाल स्टडी करांगे। सो इट इनवॉल्व्स आल्सो ए क्लोज्ड लूप। सो आओ हुण देखिए किवें एम्पीयर ने सानूं मैगनैटिक फील्ड कढ़ना सिखाया विद दी हैल्प ऑफ ए इमेजिनरी सर्किट लूप। कंसिडर कर लीए साडे कोल एक जगह जो है सामने तुसीं देख रहे हो, इहदे विच कुछ एक तारां दे विचों दी करंट लंघ रहा है। तो द डायरैक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम लैफ्ट टू राइट। असीं एक सरफेस कंसिडर कीती जो कि इस तरीके नाल है, जस्ट लाइक दिस। हुण इस सरफेस नूं छोटे छोटे डीएल्स नूं मिल के इस सरफेस की जो टोटल लंबाई है वो असी मान सकते हैं। हुण जेकर असी एक इस जगह के उत्ते एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डीएल कंसिडर कर लीए तो डीएल जो लेंथ एलीमेंट कंसिडर किया इहदे विच्चों दी मैगनैटिक फील्ड कितना होएगा। सानू पता जेकर तारां दे विच्चों दी करंट इधरले पासे नूं आई लंघ रहा तो आई दी डायरैक्शन खब्बियों सज्जे वाल नूं जा रही है, तो असी राइट हैंड थंब रूल दे नाल मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन देख सकते हैं। तो थंब नूं पॉइंट करांगे टुवर्ड्स दी करंट एंड दी करलिंग ऑफ फिंगर्स जिहड़ियां कि इस तरीके नाल करल कर रही ने, तो इहदा मतलब ये होया भी करंट की डायरैक्शन साडे कोल इस तरीके दे नाल होएगी, पिछले पासियों उपर नूं ते अगले पासियों नीचे नूं होएगी। हुण जेकर मैगनैटिक फील्ड इत्थे देखना होवे तां असीं इत्थे मैगनैटिक फील्ड दा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिन्हों असीं टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कहांगे वो असीं लै सकते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड नूं लेंथ ऑफ दी एलीमेंट नाल गुणा कर दईए तां इह सानूं दिंदा है एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। जेकर हुण अजिहे छोटे छोटे लेंथ एलीमेंट्स नूं कंबाइन कर दईए तो साडी टोटल सरफेस की लेंथ बन जाएगी। इंटैग्रल ऑफ बी डॉट डी एल के इंटैग्रल कैन बी क्लोज्ड। सो क्लोज्ड इंटैग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल गिव अस म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू दिस सरफेस। सो दिस इज़ द मैथेमैटिकल फॉर्म ऑफ एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। हुण ये जो सरफेस असीं मन्नी सी साडे कोल इत्थे एक प्लेन है, प्लेन दे विच्चों दी असीं एक तार नूं लंघाउंदे आ, जिहड़ी तार इस नूं विचालिओ छेक करके उपर नूं लंघ जांदी है ते इहदे विच्चों दी करंट आई फ्लो करदा। हुण जिवें कि आपां ओस्टड एक्सपैरीमेंट दे विच पढ़िया सी, किसी भी तार दे विच्चों दी करंट लंघ रहा होवे तां उस दे आले दुआले मैगनैटिक फील्ड सैटअप हो जाता इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। सो ये जो सर्कुलर लूप्स ये आले दुआले बन जाणगे मैगनैटिक फील्ड दे। इत्थे मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होएगी तो वो असी हैल्प दे नाल देख सकते हैं विद एम्पीयर सर्कुटल लॉ। किवें सपोज कर लो इस जगह के उत्ते असी एक सरफेस कंसिडर कर लीए जिस दी लेंथ एलीमेंट इत्थे एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट डी एल कंसिडर कर लीए तो सानू पता क्योंकि राइट हैंड थंब रूल सानू मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दसेगा तो साडे कोल इधरले पासे नूं वैल्यू काहदी हो जाएगी जी, ये छोटे जिहे लेंथ एलीमेंट की मैगनैटिक फील्ड डी बी दी ते टोटल मैगनैटिक फील्ड इस लूप का कितना होएगा विच इज़ ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी वायर तो आर लेंथ दूरी के उत्ते यह लूप है। तो बी डॉट डी एल क्लोज्ड इंटैग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਇਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡੀਐਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਡੀ ਐਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਡੀ ਐਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਐਲ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਅ। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆਈ ਅਪੋਨ 2 ਪਾਈ ਆਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕਰਲਿੰਗ ਆਫ ਫਿੰਗਰਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ perpendicularly inwards to the plane of the board। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ then it will be perpendicularly outwards to the plane of the board। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਲਿੰਗ ਆਫ ਫਿੰਗਰਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੂਪਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ the value of magnetic field is constant at a fixed distance throughout the loop। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਕਿ ਐਟ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਦੀ ਲੂਪ, so it will have a cylindrical symmetry। cylindrical symmetry ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ these are continuous loops। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, it is not discontinuous। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੂਪਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ r ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਐਸ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਐਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਇਨਵਰਸਲੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਆ? ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਏ ਵਾਇਰ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ
वेरी करता है लाइक इन दिस एक्सप्रैशन। तीसरा पॉइंट इत्थे इंपॉर्टेंट नोट करने वाला ये होंदा है कि भावें इस तार की लेंथ इनफाइनाइट होवे पर जो ਇਹਦਾ मैगनैटिक फील्ड आ ਉਹ इनफाइनाइट नहीं है, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਤਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਤਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਸਿਸ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਗੌਸਿਸ ਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਇਟ ਸੈਵਰਟ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਂਪੀਅਰਸ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾਅ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4.8 ਆਫ NCERT। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ A। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ R greater than A and R less than A। ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ A is the radius of the wire। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ R is equal to A। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ R greater than A ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ R greater than A ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ P ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਰੇਡੀਅਸ R। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ B.dl ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0I। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ B.dl ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0I। ਸੋ B ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਸੋ DL ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0I। I ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ DL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2πr ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0I ਔਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ μ0I ਅਪੋਨ 2πr। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਫਾਰ R ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ A। ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ R ਲੈਸ ਦੈਨ A। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ R ਲੈਸ ਦੈਨ A ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ R1। ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ IE, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਾਇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ R1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੰਘੇਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਲੈਸਰ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ IE ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ I। So we have to calculate the value of IE first because एम्पीयर सर्कुलर ला की कहता क्लोज इंटैगरल ऑफ B.dl इक्वल टू μ0 टोटल करंट थ्रू दी वायर। जिन्ना एरिया दे उस लूप दे विचों दी करंट लंघेगा, लूप साडा हुण छोटे रेडियस का है
ਸੋ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਏਰੀਆ ਕੰਟੇਨਸ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I। 1 ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕੰਟੇਨਸ ਕਰੰਟ I ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਪਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R1 ਹੈ। ਸੋ ਪਾਈ R1 ਸਕੇਅਰ ਏਰੀਆ ਕੰਟੇਨਸ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਪਾਈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਪਾਈ R1 ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ IE ਐਜ਼ I R1 square upon A square. So this is now our the value of current which we will going to fill in here. B dot dl closed integral equal to mu naught IE for the smaller loop to mu naught, putting the value of IE I R1 square upon A square. So B dl integral has a value of 2 pi r1 because the radius is r1 now, mu naught I r1 square upon a square, or B equals mu naught I r1 square upon a square into 2 pi r1। ਹੁਣ r1 ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਗਈ and we are left with B equals to mu naught I R1 divided by 2 pi A square. So in this way we can find the value of current, so which would be a difficult matter if we apply Biot-Savart law here. So it is rather convenient with Ampere circuital law to calculate the value of magnetic field by this method। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟ-ਸੈਵਰਟ ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਏ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਅਤੇ ਟੋਰੋਇਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਟਲ ਲਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।